Hi students, this is Farooq. I hope our online classes are going good. Keep following guys. In our school admissions are open for the upcoming academic year through online. So inform your friends and relatives. If they need any further details regarding admissions, ask them to contact the number that is displayed on the screen. Make a note of it. Okay students, let's start our class. Today we are going to see the two important topics. One is the 3 mark that is displayed on the screen, and another one is the important 5 marks that's also displayed on the screen. Okay, let's see the topic now. Okay students, today we start our first topic, that is electric potential due to a point charge. Just you recall the electric potential, what is mean by electric potential energy. Just you recall. Okay, see your textbook, see the video. Okay, first we consider a one point charge. It is placed at the origin of the point, that is consider a one charge that is positive q. I consider the point positive charge. It's located in the ஆரிஜினில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆரிஜின்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் டிஸ்டன்ஸில் லைக் டிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் பி இருக்குது. இப்போ இந்த பாயிண்ட் பியில் தான் நான் என்ன பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் தட் பாயிண்ட் பி. ஓகே, again we start from the topic. Consider a one point charge that is positive q. It's called source charge. Okay, இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் ஆரிஜினில் இருக்குது. ஆரிஜின்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் பாயிண்ட் பி இருக்குன்னா ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இப்போ இதே இதில் டயக்ராமில் பாருங்கள், மேலே சி த டெக்ஸ்ட் புக் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட், அதாவது ஒரு சார்ஜ் வர மாதிரி காட்டிப்பாங்க. ஓகே, நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, now start our the class. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் பி. இந்த பாயிண்ட் பியில் என்ன எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது நம்ம பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் வாட் இஸ் தட் இஸ் V is equal to expression of mathematical expression of electric potential at point P equal to, that is integral of infinity to R to minus of E vector into dr. That's equal to, what is that? இது simplify பண்ணீங்கன்னா that is minus of integral of infinity to R into E vector dot dr vector. Okay, we consider that equation 1. It's considered as a equation 1. Next பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம், we know that electric field due to a point charge, ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜில் இப்போ இந்த பாயிண்ட், இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய இந்த கியூங்கிற இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற இடத்துல வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். we know that electric field due to point charge நமக்கு தெரியும். what is the value of E, that is E vector, that's equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into r cap. Okay, this is the electric field due to a point charge. That is that value, mathematical expression here, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into r cap. Okay, just we substituting this value. This is equation 2. நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, substituting equation 2 in 1. ஒன்று substitute பண்ணுங்க. அப்போ what is that equation 2, this one, and what is this equation number 2, this one. அப்போ நம்ம அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் Vயில் substitute பண்ணுங்க. what is the V, then V is equal to 1 by, first we write the expression, that is V is equal to minus of integral of infinity to R E vector dot dr vector. This is the equation number 1. Now we substituting E value, that is minus of integral of infinity to R, that is 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into r cap into dr vector. Okay,
this is the E vector. E vector oda value and this is the dr vector. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து 1/4 பையை வெளியே 1/4 பை எப்சிலான் நாட்டை வெளியே எடுத்துங்க. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 1/4 பை எப்சிலான் நாட் இன்டகரல் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டு ஆர் q by r square into r cap into dr vector. ஓகே, இப்போ we consider நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் தட் இஸ் dr வெக்டாருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். அப்போ இந்த dr வெக்டாரை நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, தட் இஸ் dr வெக்டார் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம்னா, தட் இஸ் வெக்டார் we know that from the definition of unit vector இருந்து நான் எழுதுறேன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ யூனிட் வெக்டாருக்கான டெஃபினிஷன் தட் இஸ் r caps equal to, since from the definition of unit vector r caps equal to, அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம், r caps equal to what is that, a vector it's divided by its own magnitude. அப்போ dr vector it's divided by own magnitude அப்படின்னா that is dr. மார்லெஸ் போடலாம், போட தேவையில்லை. இப்போ எனக்கு என்ன தேவை, இந்த dr வெக்டாரோட வேல்யூ தான் தேவை. அப்போ dr vector is equal to r cap into dr. ஓகே, இதை அப்படியே எடுத்து நான் எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன், இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. இது இன்ஃபினைட் ஸ்மைல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல. அப்போ தட் இஸ் dr into r cap. ஓகே, இந்த இப்போ இந்த dr vector is equal to dr into r capங்கிறத நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பாருங்கள், இப்படி எடுத்துகிட்டு போய் Vல போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ what is V, already we know that it is V is equal to 1/-1/4 pi epsilon r into integral of infinity to r q by r square into r cap. இப்போ dr போது நான் என்ன பண்ணுவோம், dr vector போது dr into r cap. Already we know the properties of vector, that is r cap into r cap that's equal to 1. R cap into r cap is equal to 1. Then V is equal to 1/4 pi epsilon naught into integral of infinity to r q by r square into dr. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, r cap ஓட வேல்யூ 1 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த q நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்டகிரேஷன் டைம் விட்டு வெளியே எடுத்துருங்க. ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட், நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த q நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் மைனஸ் ஆஃப் q டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught இன்ட்டு integral of 1/r square into dr. 1/r square into dr போடலாங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸிங் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா இப்போ இது மாடிஃபை பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் மைனஸ் q by 4 pi epsilon naught into integral of infinity to r power minus 2 into dr. Okay, r power minus 2 அப்படி மேலே கொண்டு போயிட்டேன், r power minus 2 into dr. We know that integral formula, that is what is that integral formula. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன integral formula யூஸ் பண்ணுறோம், integral of x power n plus x power n into dx, அப்போ அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிரஷனு, தட் இஸ் x power n plus 1 by n plus 1. ஸோ இந்த இதை அப்படி நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபார்முலா இங்கே r பவர் மைனஸ் 2ல் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ r பவர் மைனஸ் 2க்கு அப்படி இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன எழுதலாம், integral of r power minus 2 into dr that's equal to r power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. ஓகே, இது ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், இப்போ இந்த இடத்துல r power minus 1 by minus 1. ஓகே, இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா that will be equal to, இதை நம்ம மாடிஃபை பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா 1 by minus of 1 by r. ஓகே, இதுதான் இங்கே நம்ம எழுதுகிறோம். அப்போ
இப்போ இந்த இடத்துல லிமிட் இருக்குங்களா? இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த இன்டகரல் ஆஃப் ஆர் பவர் -2 இன்ட்டு டிஆரோட வேல்யூ இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுங்க, 1/r. இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ ஃப்ரம் this is ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 வச்சுங்க. இப்போ ஈக்குவேஷன் 3 இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு என்ன வரும், தட் இஸ் again v is equal to minus of 1/4 pi epsilon naught, sorry, q divided by 4 pi epsilon naught into, இப்போ லிமிட் இங்கே இருக்குது, இன்ட்டு நம்ம லிமிட் என்ன இருக்குது இங்கே, இப்போ that is 1/r, இப்போ மைனஸ் ஆஃப், இங்கே மைனஸ் ஆஃப் 1/r லிமிட் இருக்குது, that is infinity to r. இப்போ லிமிட்டை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது. அப்போ q டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught இன்ட்டு என்ன எழுதலாம், ஃபஸ்ட்டு r அப்பர் லிமிட் தென் லோயர் லிமிட், ஆருக்கு பதிலாக r, அப்போ 1/r மைனஸ் லோயர் லிமிட். வாட் இஸ் த மைனஸ் லோயர் லிமிட், அப்போ 1/infinity. 1/infinityயோட வேல்யூ 0, 1/infinityயோட வேல்யூ 0. அப்போ இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ரிமைனிங் டேர்ம் வாட் இஸ் that is q by 4 pi epsilon naught into 1/r. That's all. This is the electric potential due to a point charge. அப்போ 1/4 pi epsilon naught into q by r. This is the electric potential due to a point charge. Okay. Okay students, see the important points of electric potential due to a point charge. It's a very important. See the first point, that is the source charge is positive. See the diagram, source charge. See the video or textbook, that is plus q is the source charge. Already you know one. In case of positive, that V value becomes the electric potential, electrostatic potential becomes greater than 0. If Q is negative, that is source charge is negative, V is negative, and equal to V equal to minus of 1/4 pi epsilon naught Q by R. Okay, this is the first point. In case of Q positive, V is greater than 0. In case of V negative, it will be equal to minus 1/4 pi epsilon naught Q by R. Okay. See the next point, that is the description of motion of object using concept of potential or potential energy is similar than using the concept of field. In some case of charge, the description of motions, object வந்து மோஷன்ஸில் இருந்ததுன்னா இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொட்டன்ஷியலாக இருந்தாலும் சரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி சிமிலர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கூடிய ஃபீல்டு கான்செப்ட் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த செகண்ட் சொல்கிறாங்க. See the third one, that expression clear, that is 1.33. What is that? That is V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. Clear. நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, in case of charge will be positive charge decreases, the distance increases. Distance increase ஆக என்ன ஆகுது, பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். In case of negative, potential increases as the distance increases. Distance increase ஆக potential increase ஆகும். ஓகே, ஏன் சார் அப்படின்னா இங்கே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது. ஓகே, தென் அட் த சேம் டைம் இன்ஃபினிட்டி, ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் எனிதிங் பவர், அதாவது ஆரோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி போடுங்க, டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி போட்டிங்கன்னா 0 ஆயிரும், பொட்டன்ஷியல் வந்து 0 ஆகும். அப்போ இன்ஃபினிட்டி டிஸ்டன்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியலுக்கும் கம்பேரிசன் இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எங்கே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலும் ஃபோர்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே அதே மாதிரி தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், மாஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஹையர் கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஃப்ரம் ஹையர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் லோயர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல். அதை டயக்ராமில் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. See the diagram number 1.24ல. ஓகே, that one. The next one is that suppose potential at point P due to the collection of charges. Suppose ஒரு system of charges consider பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க. Number of charges are present in the system, that is like Q1, Q2, Q3 up to Qn. ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூஸிங் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் மாதிரி தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா சம்ஸையும் டோட்டலாக எல்லா பொட்டன்ஷியலையும் நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே,
அதை நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், V total is equal to KQ1. K what is K? That is proportionality constant. ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது கேயோட வேல்யூவை 1/4π போட்டுட்டு summation of I is equal to N to QI divided by RI. Okay, that's all. See the diagram also. The example number 1.12 and example number 1.13 இது ரெண்டையும் நம்ம கண்டிப்பாக நாளைக்கு அடுத்த கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, we see the next topic. Okay students, see the next topic, that is electrostatic potential at point due to an electric dipole. It's a very important 5-mark question. Very important 5-mark questions. In our textbooks, it's third very important 5-mark question. Already we know that what is that axial line and equatorial plane and the same manner. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ லிசன் அண்ட் வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தோம், டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், அதுக்கடுத்து ஒரு டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ்னால என்ன எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ அதே கேஸ் தான், பட் நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு டைபோல்னால என்ன பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் பி, நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாயிண்டில் டைபோல்னால என்ன பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது பார்க்குறது தான் இந்த கேஸ். அது ஃபஸ்ட் நம்ம டயக்ராம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு டைபோலை கன்சிடர் பண்ணுறோம். சி த டைபோல், தட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டைபோலோட டெஃபினிஷன் தெரியும். -Qலேருந்து +Qக்கு வரணும், ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த டைபோலோட டெஃபினிஷன். இப்போ டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தாலும் சரி, வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி. லிசன் இயர். அப்போ 2 equal and opposite charges separated by a very small distanceல செப்பரேட் பண்ணுறோம். அப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு -Qங்கிறது இருக்கு, ஒன்று +Qங்கிறது இருக்குது. அதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2a. இந்த -Qக்கும் +Qக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் a + a. ஏன்னா -Qலேருந்து O வரைக்கும் a, Oலேருந்து a வரைக்கும் இருக்குது, Q வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் a. ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் -Q to +Q, that is 2a. இப்போ இது டைபோல். அப்போ இந்த டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து r டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, தட் பாயிண்ட் P. மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைபோல் டு P, இட்ஸ் a distance r. இப்போ இந்த r டிஸ்டன்ஸில் தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த r டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் Pயில் தான் வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் P என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? பை யூஸிங் கொசைன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு தெரியும், இப்போ ஃபஸ்ட் கேஸ், இப்போ வாட் இஸ் R1 அண்ட் வாட் இஸ் R2? தட் இஸ் R1, வாட் இஸ் தட்? சி இங்கே இருக்குது R1ங்கிறது. அப்போ இந்த R1ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் +Qலேருந்து P வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். இப்போ பின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பாயிண்ட்டை. அப்போ இப்போ பியிலேருந்து P வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு R1. அதே மாதிரி ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடியது -Q. அப்போ -Qலேருந்து P வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் R2. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தட் இஸ் +Qங்கிற சார்ஜ்னால பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பொட்டன்ஷியல் due to positive charge, due to charge +Q. அப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் தான். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் தான். அப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ்னால இங்கே என்ன பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேசஸில் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி. அப்போ என்ன இது வரும், அப்போ தட் இஸ் V1 அதை எடுத்துக்கிறேன். அப்போ V1 = 1/4πε0 Q/R. ஆருங்கிறது R1. ஏன்னா இப்போ இந்த Qங்கிற சார்ஜ்னால இந்த பாயிண்ட் Pயில் என்ன பொட்டன்ஷியல்ங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தது அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் பார்க்குற அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் டியூ டு சார்ஜ் -Qங்கிற சார்ஜ்னால என்ன பொட்டன்ஷியல், தட் இஸ் V2 = சேம் 1/4πε0 -Q/R2. என்ன டயக்ராமில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டயக்ராமில் பாருங்கள், -Qக்கும் Pக்கு இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் R2. இப்போ இங்கே என்ன பொட்டன்ஷியலுங்கிறத இது நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த மைனஸ் முன்னாடி நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம்னா that is equal to -1/4πε0 Q/R2.
This is equation number 2. Okay, this is equation number 2. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், total potential at point P என்னன்னு பார்க்குறேன். அப்போ total potentialங்கிறத நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன்னா, V at point P Pல total potential at point P என்னன்னு பார்த்தோம்னா, that is V நம்ம எடுத்துக்கிறோம், then V is equal to ரெண்டை ஆட் பண்ணுறோம், V1 plus V2. அப்போ V1, what is the value of V1? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R1 plus இங்கே பாருங்க, இங்கே என்ன V2ல என்ன இருக்குன்னா, that is minus இருக்கு. ஸோ அப்போ minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R2. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 1 by 4 pi இப்போ காமனாக இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸை வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ இங்கேயும் Q இருக்குது, இங்கேயும் 1 by 4 pi epsilon naught இருக்குது, இங்கே அதே மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்போ Q by 4 pi epsilon naught வெளியே எடுத்துட்டு நான் எது மட்டும் பார்க்குறேன்னா 1 by R1 வேல்யூ மைனஸ் ஆஃப் 1 by R2 வேல்யூ. ஓகே, இது நமக்கு கிடைக்குது. திஸ் இஸ் த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் எங்கேங்க, அட் பாயிண்ட் பிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பொட்டன்ஷியல். ஸோ நமக்கு தெரியும், that is total potential. This is the see the video, this is the total potential at point P. இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடியதில் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் this point P, இந்த பாயிண்ட் Pங்கிறது டைபோல்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இப்போ ரொம்ப ஃபேர் அவேவாக போச்சுன்னு வச்சுங்க. சப்போஸ் இஃப் த பாயிண்ட் P இஸ் ஃபேர் அவே ஃப்ரம் த டைபோல்லேருந்து ரொம்ப ஃபேர் அவேவாக இருந்ததுன்னா, இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த ஆரை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய 1 by R1 தென் 1 by R2 வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி வீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வாட் இஸ் த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் P அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, சொல்கிறது புரியுதுங்களா? இப்போ வி ஃபைண்ட் தட் R1 அண்ட் R2 வேல்யூ, 1 by R1 அண்ட் 1 by R2 வேல்யூ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் பை யூஸிங் கொசைன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 by R1 வேல்யூ அதே மாதிரி 1 by R2 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி what is the total potential at point Pங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ by using cosines law, cosines law யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கே சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, for triangle BOPங்கிறதுல கொசைன்ஸ் லாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சார் இந்த கொசைன்ஸில் எங்கேயும் நம்ம நேம் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே. ஆமாம், எஸ், எங்கே படிச்சிருக்கோம், நம்மளுடைய 11th வெக்டர் அல்ஜிப்ராவில் படிச்சிருப்போம், செகண்ட் லெசனில் ஃபிசிக்ஸில் செகண்ட் லெசனில் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன். ட்ரையாங்கிள் எந்த பார்ட் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரையாங்கிள் BOP, இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், கன்சிடர் பண்ணுறேன். அப்போ ட்ரையாங்கிள் இது சப்போஸ் இது O மிட் பாயிண்ட், இது பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆர் டிஸ்டன்ஸில் எது இருக்குங்க, அட் பாயிண்ட் P இருக்குது. இதில் தான் என்னென்னா ப்ளஸ் Q இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் BOP வைக்கணும். இப்போ ஓலேருந்து B வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் A. திஸ் இஸ் R1, திஸ் இஸ் தீட்டா. ஓகே, அப்போ நம்ம இங்கே என்ன கொசைன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்து கொசைன்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணோம்னா வாட் இஸ் தட், the final expression for cosines law, that is R1 square is equal to R square plus A square minus of 2RA cos theta. இது cosines law. ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 11th போய் ரீகால் பண்ணி பாருங்கள், 11th புக் எடுத்து. ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, லெஃப்ட் சைடு மட்டும், அதாவது ரைட் சைடில், இந்த ஈக்குவேஷனுடைய ரைட் சைடில் மட்டும் ஒரு ஆர் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணி அண்ட் ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறேன். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவிஷன் பை ஆர் ஸ்கொயர், ஒரு ஆர் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ஆர் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணுறேன். அப்போ நான் இங்கே என்ன வரும், அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சு, அதே மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2RA காஸ் தீட்டா இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆர் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர், தட் இஸ் 1 ப்ளஸ்
இங்கே என்ன ஆர் ஸ்கொயர் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். இங்கே என்ன இருக்கும், ஆர் ஸ்கொயர் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் 2RA காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர். இப்போ இந்த ஆர் கேன்சல் பண்ணுவோம். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது, தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 + a ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2a காஸ் தீட்டா பை ஆர். இது நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் R1 ஸ்கொயர் வேல்யூ. திஸ் இஸ் R1 ஸ்கொயர் வேல்யூ. இப்போ நம்ம கேஸ் முன்னாடி நம்ம என்ன சொன்னோம், சப்போஸ் த பாயிண்ட் P is far away from the dipole. டைப்போல இருந்து ரொம்ப ஃபேர் அவே போகுதுன்னு வச்சுங்க, டிஸ்டன்ஸ் வந்து கூட இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்போ நம்ம எதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம், அதாவது R கம்பேர் டு A, இந்த R will be very very greater. அப்போ இந்த ஏவை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ R is very very greater than A. R is very very greater than A நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த ரிசல்ட்லேருந்து R1 ஸ்கொயர்லேருந்து A ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிற டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். என்ன பண்ணிடுறோம், இது என்ன பண்ணிடுறோம்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். நெக்லெக்டட் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ தட் இஸ் R1 ஸ்கொயர் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 மைனஸ் 2A காஸ் தீட்டா பை ஆர். 2A இன்ட்டு 2A காஸ் தீட்டா பை 1 பை ஆர். நமக்கு என்ன சார் இங்கே தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/R1 தேவை, ஏன்னா நமக்கு அதான தேவை. அப்போ இது R1 ஸ்கொயர். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் R1 மாற்றுறேன். அப்போ R1 மாற்றினா என்ன ஆகணும், இந்த டேமுக்கு அப்படி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும், ஆர் ஸ்கொயரு ஆராக மாறும். இந்த டேம் என்ன ஆகும், 1 மைனஸ் 2A காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஆர். ஸ்கொயர் ரூட் போடுறத நான் ஹோல் பவர் 1/2 போடுறேன். ஹோல் பவர் 1/2 நான் போடுறேன். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், அடுத்து என்ன பண்ணலாம், நமக்கு 1/R1 வேணும். 1/R1 வேணும். அப்போ 1/R1 ஈக்குவல் டு தட் இஸ் 1/R இன்ட்டு இதை கொண்டு வந்து கீழே எழுதணும்னா டிவிஷனில் எழுதணும்னா என்ன ஆகும், 1 மைனஸ் 2A காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஹோல் பவர் மைனஸ் 1/2 மாறும். ஹோல் பவர் மைனஸ். சார் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் சார், இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் எழுதிக்கிங்க, என்னது, டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட். ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம், போத் சைட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது தான் அந்த R1 மாறுது. இப்போ திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹையர் ஆர்டரை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா பைனாமியல் தியரமை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ யூஸிங் பைனாமியல் தியரம், இது நம்மளுடைய 11th இருக்குங்க பைனாமியல் தியரம். ஸோ பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சில ஃபார்முலா இருக்குது. 1 + x ஹோல் பவர் n தட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் மேலே பவர் டைம் பார்க்கணும், அப்போ n இன்ட்டு எக்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் n, அப்போ 1 மைனஸ் n இன்ட்டு எக்ஸ். 4 ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் n, அப்போ 1 மைனஸ் n இன்ட்டு எக்ஸ், இது ஒன்று. அதே மாதிரி 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் n, இப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிருந்தா இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும், அப்போ 1 ப்ளஸ் n இன்ட்டு எக்ஸ். ஓகே, இந்த பைனாமியல் தியரம் தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பைனாமியல் தியரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த பைனாமியல் தியரம்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் சார் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் சேம், இந்த எக்ஸ்பிரஷனும் சேமாக இருக்குது. அப்போ நம்ம அதே மாதிரி நம்ம பைனாமியல் தியரம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, தட் இஸ் 1/R1 ஈக்குவல் டு 1/R இன்ட்டு ஜஸ்ட்டு ரிவைன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ 1 மைனஸ் 2A காஸ் தீட்டா பை ஆர்ங்கிற இந்த டேர்மில் ஹோல் பவர் 1/2 இருக்கும், ஹோல் பவர் மைனஸ் 1/2 இருக்கும். அப்படி கொண்டு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் இதன் டேர்ம் எப்படி இருக்குது, 1 மைனஸ் 2A காஸ் தீட்டா பை ஆர் ஹோல் பவர் 1/2 இருக்குது. அப்போ இதை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா 1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும், ப்ளஸ் 2A காஸ் தீட்டா
இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் இன்ட்டு 1/2ன்னு வரும். சரி, இந்த இடத்துல இன்ட்டு 1/2ன்னு இருக்கும் பை ஆர். இப்போ இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் 1/r 1 + a cos theta by r. a cos theta by r. இதான் நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1.36. ஓகே, நீங்கள் அப்படி நிறுத்தி காப்பி பண்ணி உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. முக்கியமான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்த ட்ரையாங்கிள் இங்கிட்டு இருக்கிறத அப்ளை பண்ணணும். எந்த சைடு, ட்ரையாங்கிள் ஏஓபியில் அப்ளை பண்ணி 1/r2 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சேம் அப்ளையிங் cosine law for triangle AOP. எதுக்கு சார் இதில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா we find 1/r2 value. இதை நான் டைரெக்டாக போட்டுறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் இதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக வருதான்னு. ஏன்னா நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கோம், புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே எழுதணும். ஓகே, இங்கே cos 180 மைனஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ cos தீட்டாவாக மாறிடும், மைனஸ் cos தீட்டா, அது தெரியும். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we find 1/r2 = 1/r into 1 - a cos theta by r. இது கிடைக்கும். அப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4ன்னு வச்சுக்குவோம். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. which one, that is 1/r1 வேல்யூ. அதே மாதிரி 1/r2 வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன்னு நான் காட்டியிருக்கிறேன். பட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும். இந்த 1/r2 கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க். ஓகே, கம்பல்சரி இதை ஹோம்ஒர்க் பண்ணி அதை ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து குரூப்பில், ரிப்போர்ட்டிங் குரூப்பில் போடணும். ஓகே, ஸோ இப்போ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். இது 1/r2. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 and 5 சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 என்ன சார்? அப்போ v = 1/4πε0 q/4πε0 into 1/r1 minus 1/r2. This is equation number 3. Okay, இது இந்த 1/r1 வேல்யூ and 1/r2 வேல்யூ தான் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். அப்போ what is 1/r1 வேல்யூ? ஃபஸ்ட்டு q/4πε0. see the 1/r1 value, that is 1/r into 1 + a cos theta by r. அதை அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ 1/r into 1 + a into cos theta by r. அடுத்து மைனஸ் 1/r2 வேல்யூ. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 1/r2. அப்போ 1/r இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ 1/r into 1 - a cos theta by r. இது அப்போ இதில் முதல் காமனாக இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸில் வெளியே எடுத்துருங்க. எது சார் இங்கே காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ நம்ம இதுலேயும் 1/r இருக்குது, இதுலேயும் 1/r இருக்குது. வெளியே எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்? 1/r² வெளியிடும். இப்போ இது 1/r, இந்த r எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா தட் இஸ் q/4πε0 இன்ட்டு 1/r² வெளியே வந்துருங்க. r இங்கே r இங்கே r இங்கே r. ஸோ காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? 1 + a cos theta மைனஸ் 1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் a cos theta. ஓகே, இந்த +1 ப்ளஸ் -1 கேன்சல் பண்ணுங்கள். சாரி, ஓகே, கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அடுத்து என்ன இருக்குது? தட் இஸ் q/4πε0 1/r² a cos theta ப்ளஸ் a cos theta. அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? q/4πε0 into r² 2a cos theta. ஓகே, 2a cos theta. இதை நம்ம மாற்றி எழுதும் பொழுது தட் இஸ் 1/4πε0 into q into 2a cos theta divided by r². நமக்கு தெரியும் டைபோல் மூமெண்ட் p vector = q into 2a. q into 2aங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகே, அப்போ இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் டோட்டல் பொட்டன்ஷியலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ v = 1/4πε0 p
P cos theta by R square. This is the electrostatic potential at point P due to a electric dipole. Due to a electric dipole. இது P cos theta அப்படின்னு எழுதலாம். அப்போ இந்த P cos theta ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்த P cos theta எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, that is P cos theta is equal to P cap into R cap. P cap into R cap. R capங்கிறது யூனிட் வெக்டரு. அது என்ன சார் P capங்கிறது நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்துருக்கோம். P வெக்டார் பார்த்துருக்கோம். அது டைபோல் மூமெண்ட்டோட டைரக்ஷனு. ஸோ அப்போ யூனிட் வெக்டார் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் O to P. ஓகே, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் P cos theta மட்டும் நான் மாற்றி எழுதுனா, that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P vector into R cap by R square. ஓகே, that's all. இதான் என்னது இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எ எலக்ட்ரிக் டைபோல்னால. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் 5 நம்ம வச்சுக்குவோம். இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஒன்லி வேலிட் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னா, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைன், அண்டர்லைன் த வேர்ட், distance is very large compared to the size of the dipole. Okay, next we see that special cases. இப்போ நம்ம இந்த கேஸ் இதை எடுத்துக்குவோம், இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ பொறுத்து நம்ம ஸ்பெஷல் கேசஸ் போடுறோம். அப்போ கேஸ் 1, சப்போஸ் தீட்டா is equal to 0 டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் காஸ் 0? அப்போ காஸ் 0 is equal to 1 or 0, 1. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இந்த டைபோல்ங்கிறது எங்கே இருக்குது சார்? இந்த பாயிண்ட் பிங்கிறது அலாங் த ஆக்சியல் லைன்லேயே இருக்குது, இந்த லைன்லேயே இருக்குங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ 1 போடுங்க. அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ? தட் இஸ் V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P divided by R square. அடுத்த கேஸ் என்ன? இதே மாதிரி கேஸ் 2 பார்க்கலாம். அப்போ கேஸ் 2 வாட் இஸ் தட்? தட் இஸ் தீட்டா is equal to 180 டிகிரி. அப்படின்னா என்ன மீனிங் சார்? ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. எந்த டைரெக்ஷனில்? -q டைரெக்ஷனில். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பாயிண்ட் P இப்படி இருக்குது, ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ என்ன வரும்? அப்போ காஸ் 180யோட வேல்யூ, காஸ் 180 டிகிரியோட வேல்யூ -1. அப்போ V is equal to minus of 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. And the last case, that is case 3, very very important, மூணுமே important, that is theta is equal to 90 degree. அப்போ at point P நான் எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறேன்? பர்பண்டிகுலராக பிளேஸ் பண்ணுறேன். பர்பண்டிகுலராக நான் பிளேஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது? theta is equal to 90. We know that cos 90 is equal to 0. Then total potential at point P is 0. Okay, this is the electrostatic potential due to a point charge in electric dipole. டைபோல்னால என்னங்கிறத பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா, due to point charge, electrostatic potential due to point charge அப்படின்னா, that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. அதே கேஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு எ பாயிண்ட் சார்ஜ் அட் டைபோல்னா பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square. மறந்துட வேண்டாம், இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இது டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ், இது டியூ டு டைபோல். ஓகே, சைடில் புக்கில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ், இது டியூ டு டைபோல். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, அப் டு நம்ம எழுதுனா கண்டிப்பாக ஸ்பெஷல் கேசஸ் வரைக்கும் எழுதணும். டெரிவேஷன் 1 by R2வும் கண்டுபிடிக்கணும். அது உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க்கு. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see the important points of electrostatic potential due to a electric dipole. It's a very important also part. Okay, see the first point, it's a comparison between electric potential due to dipole and potential due to single point charge. Okay, இப்போ ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா, in case of electrostatic potential due to dipole, what is the equation? That is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R P cos theta by R square. At the same time, point charge, that is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா, it depends on the R. Okay, potential due to dipole
falls faster than the due to monopole, that is single point charge, because R square here R. Okay, that is the difference. Distance increases in electric dipole, positive and negative charges nullify to each other. Automatically distance increase 0 that nullify means. Okay, see the second point. The potential due to a point charge is spherically symmetrical since it depends only the distance R. ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆர். அட் த சேம் டைம் டைபோல் பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஸ்பெரிக்கல் சிமெட்ரிக்கல், பிகாஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா தட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் டைபோல் மூமெண்ட், தட் இஸ் பி வெக்டார் அண்ட் பொசிஷன் வெக்டார். அந்த ஆர் அண்ட் பி இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். அதை தான் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கொடுத்துருப்பாங்க டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சப்போஸ் டைபோல் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆக்சுவலி சிமெட்ரிக்கல், the position vector that is r vector is rotated about p. p பொறுத்து என்ன ஆகும், இங்கே டைபோல் மூமெண்ட்டை பொறுத்து கீப் என்ன ஆகிட்டு இருக்கணும், அந்த பொசிஷன் வெக்டர் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அதே நேரத்தில் பாருங்கள் தீட்டா வில் பி ஃபிக்ஸ்டு ஒன். ஓகே, then the all points one of the cone at the same distance r will have the same potential that is shown in the figure. Okay, all points located in the blue curve will have the same potential. அந்த ப்ளூ கர்வில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும். அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் யூ ரீட் இட், திருப்பி நீங்கள் அதை படித்து பாருங்கள், உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, we see the next one, that is homework session. Okay students, this is the homework session. See the long answers questions. Question number 7, that is derive an expression for electrostatic potential due to point charge. This 3 mark question, one test, home test, and another one is already I told, that is derivation of 1 by R2 in electrostatic potential due to electric dipole. அந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய 1 by R2 கண்டுபிடிக்கிறது. ட்ரையாங்கிள் ஏஓபியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், 1 by R2ஓட வேல்யூ டிட்டர்மின் பண்ணணும். இது ரெண்டு உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் ஹோம் ஒர்க் தென் லேர்ன் கொஸ்டின் நம்பர் 8. இட்ஸ் ஏ homework for next day. Okay, that is question number 8. See the question number 8, that is derive an expression for electrostatic potential due to electric dipole. It's a very important 5 mark. Write with a special case also. Okay students, we see the next session. Thank you.